9 days. That is exactly how long it has been since Tamil Nadu shattered a 60-year-old political tradition, crowning Tamalaga Vetri Kalagam chief C. Joseph Vijay as its chief minister. For nearly 6 decades, Dravidian giants alternated the seat of power. Today, a new era has entered its second week. The Tamil Nadu Secretariat has witnessed a series of high-profile meetings over the past few days as Chief Minister C. Joseph Vijay continues consultations with various stakeholders and social welfare groups. On Tuesday, trainee officers of the Indian Administrative Service who passed the civil service examination in 2025 were assigned to the Tamil Nadu cadre met Chief Minister Vijay at the Secretariat in Chennai. The Chief Minister held discussions with representatives from disability rights organizations, including the members of the Tamil Nadu State Advisory Board for Persons with Disabilities and experts from IIT Madras Accessibility Research Center regarding the welfare and accessibility measures. He also held discussions with executives from Apollo Hospital on healthcare infrastructure and medical services in the state. In another key meeting, Vijay held discussions with the transgender rights activist and Supreme Court Advisory Committee member Grace Banu, along with representatives from various social welfare organizations on issues related to transgender rights and social inclusion. Delegates from the Japanese multinational company Minibi Mitsumi also met the Chief Minister and discussed investment and business opportunities in Tamil Nadu. Later in the day, Vijay chaired a review meeting of the Health and Family Welfare Department at the Secretariat. Meanwhile, political discussions are also gaining momentum within the ruling alliance. Reports suggest serious closed-door talks are underway between the TVK leadership and Congress High Command regarding the possible induction of 2 Congress MLAs into the Tamil Nadu cabinet. Congress had won 5 seats in the assembly elections and talks over cabinet representation are said to be progressing. At the same time, Tamil Nadu government has reiterated its strong opposition to the centre's PM Shri scheme. School Education Minister Raj Mohan stated that Tamil Nadu would not allow any indirect implementation of the scheme in the state. கடந்த 2 ஆண்டுகளாக அந்த நிதி நமக்கு வந்து சேரல. அது ஒரு மிகப்பெரிய துயரம். அந்த நிதி எங்களுக்கான நிதி கிடையாது, இந்த அதிகாரிகளுக்கான நிதி கிடையாது. அந்த நிதி அந்த மாணவர்களுக்கான நிதி, மாணவிகளுக்கான நிதி. எந்த காரணம் கொண்டும் அதை தடை செய்வது துயரமானது, அதை ஏற்றுக்கொள்ளவே முடியாது. அதே சமயம் எந்த மறைமுக அழுத்தத்திற்கும் நாங்கள் அடிபணிவர்கள் கிடையாது. நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னதைப் போல மண்ணுரிமையும் பெண்ணுரிமையும் தமிழக வெற்றி கழகத்தினுடைய அடிப்படை உரிமையாக இருப்பதைப் போலவே இந்த இருமொழி கொள்கை என்பது எங்களுடைய கட்சியினுடைய பிரகடனப்படுத்தப்பட்ட கொள்கை. அதில் மாற்று கருத்தே கிடையாது. இங்கே மட்டும் கிடையாது, சிங்கப்பூர்லேயே லீக்வான் யூ ஐயாவே அதை தான் பண்ணார். ஒரு ஸ்க்ராட்ச்லேருந்து ஒரு கண்ட்ரியவே ஃபர்ஸ்ட் நேஷனாக மாற்றினார். அங்கேயே உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ள அவர் இங்கிலீஷை தான் அவர் பயன்படுத்தினார். அவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய மற்ற லாங்குவேஜஸையோ சைனீஸையோ மேண்ட்ரினோ உலகத்தோடு தொடர்பு கொள்ள பயன்படுத்தலாம். அப்போ இங்கிலீஷ் என்பது போதுமானதாக இருக்கிறது. அப்போ எந்த மறைமுக அழுத்தத்திற்கும் நாம் அடிப்படையாது. நீங்கள் எடுத்த கொள்கையில் சமரசமின்றி கொள்கை சமரசம் என்ற பேச்சுக்கு இங்கே இடமில்லை. He criticized the government for allegedly withholding educational funds linked to non-implementation of the PM Shri scheme. Raj Mohan also reaffirmed Tamil Nadu's stand on the 2-language policy, saying there would be no ideological compromise on the issue. On the sports front, Tamil Nadu Sports Minister Adhav Arjuna visited the Nehru Indoor Stadium in Chennai. The minister inspected the facilities and interacted with athletes during the visit. கண்டிப்பா விளையாட்டுத்துறைங்கிறது கல்வித்துறை எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ விளையாட்டுத்துறை அதுக்கு சரிசமமாக பார்க்கப்படணும். அதுதான் மாண்புமிகு முதலமைச்சருடைய விஷன், எங்களுடைய விஷனும் அதுதான். அதுவும் குறிப்பாக இந்த காலகட்டத்தில் ஏன் விளையாட்டுத்துறை முக்கியம்னா, இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டில் அதிகமான போதை பழக்க வழக்கங்களும் ட்ரக்ஸ் கல்ச்சரும் மது பழக்கங்களும் அதிகமாக இருக்கு. ஒரு முன்னுதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா, பிரேசிலில் முன்னாடி ட்ரக்ஸ் கல்ச்சர் அதிகமாச்சு. ஆனால் அன்றைக்கு இருந்த அரசு விளையாட்டுத்துறை முன்னிலைப்படுத்தினாங்க. வேர்ல்டு கப் ஃபுட்பால் மேட்ச்லாம் நடத்தினாங்க. ஸோ அப்போ இளைஞர்கள் தன்னுடைய நேரத்தையும் தன்னுடைய உழைப்பையும் விளையாட்டுத்துறையில் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க. பிரேசில் ஃபுட்பாலில் வேர்ல்டு லெவலில் டாப் கண்ட்ரியாக அதுக்கப்புறம் மாறுச்சு. அது மாதிரி ஏழ்மையாக இருக்கக்கூடிய நாடுகளில் விளையாட்டுகள் இளைஞர்களை மனதை ஒருங்கிணைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு முக்கியமான விஷயமா இருக்கும். ஸோ இளைஞர்கள் வேலை வாய்ப்புக்கு விளையாட்டுத்துறை ஒரு முக்கிய பங்கு வகிக்கணும். ஸோ அதனால ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே ஸ்போர்ட்ஸை எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கொண்டு வரணும். விளையாட்டு வீரர்களுக்கு வீராங்கனைகளுக்கு ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே அவர்களுக்கு தேவையான இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லெவல், அதாவது முன்னாடி நம்ம ஸ்கூல்ஸ் கேம்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம், நேஷனல்ஸ் ஃபோக்கஸ் பண்ணியிருப்போம்.
ஆனால் வந்து நம்மளுடைய ஸ்கூல் எஜுகேஷன் டிபார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இன்டர்நேஷ்னல் லெவலில் ஒலிம்பிக் மெடல் எப்படி வந்து நம்ம வெற்றி பெறணுங்கிற வந்து ஒரு எஜுகேஷன்ஸ் கிடையாது, ஒரு அவேர்னஸ் கிடையாது. நம்மளுடைய குறிக்கோள் ஒரு பெரிய குறிக்கோள் இருந்தால் தான் வெற்றி பெற முடியும். அமெரிக்கா, ரஷ்யாலாம் பார்த்தீங்கன்னா 10 வயசுலேயே 8 வயசுலேயே ஒலிம்பிக்ஸ்க்கான ஒரு டார்கெட்டை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் நம்மளுடைய ஸ்போர்ட்ஸ்மேன்ஸ்க்கு ஒலிம்பிக்ஸை பற்றி இன்னும் வந்து ஒரு எஜுகேஷன் சரியாக இல்லை. அது எப்படி பங்கு பெறணுங்கிறது தெரியல. இன்னும் ஸ்கூல் கேம்ஸ், நேஷனல் கேம்ஸ் இந்த லெவலில் தான் நம்மளுடைய டார்கெட்டை வச்சுட்டு இருக்கோம். கண்டிப்பாக 8 வயசுலேருந்தே ஒலிம்பிக்ஸ் மெடலை வின் பண்ணக்கூடிய ஒரு செயல் திட்டத்தை உருவாக்கணும். Officials said the government is looking to improve sports infrastructure and provide better support for athletes across the state.